성도 여러분 안녕하십니까? 매주 화요일마다 우리 대쟁투의 말씀을 살펴보고 있습니다. 이 저녁은 대쟁투 4장 왈덴스입니다. 이 왈덴스 파의 기원은 프랑스로 가면 이 프랑스 리옹의 아주 부유한 상인이었던 이 피터 왈도라는 사람으로부터 시작이 됩니다. 이 피터 왈도는요, 1140년부터 1217년을 살았던 한 사람인데, 1176년, 그러니까 30대 중반, 저와 비슷한 이 나이에 그 당시 회심을 경험하게 됩니다. 그리고 회심 후에 모든 재산을 가난한 자들에게 나누어 주고, 사도행전의 초기 교회 사도들처럼 청빈한 삶을 살아갑니다. 그리고 나서 회심 이후에 나머지 30여 년의 남은 생애는 피터 왈도에게 그리스도를 전하는 삶이었습니다. 그러자 그를 따르던 일단의 무리들이 생겨나게 되고 그의 이름을 따라서 왈덴스인이라고 불리게 됩니다. 마틴 루터를 수종하고 그의 이제 신학적 사상에 감동된 사람들을 루터 교회라고 하면 왈도라는 사람의 사상과 그런 여러 가지의 따라다니는 무리가 생겨나서 왈덴스인이라고 된 것이죠. 이 왈덴스인들이 바로 종교개혁의 선구자들입니다. 이 왈덴스인들은 로마 교회로부터 핍박받을 때 성경의 진리와 타협하지 않는 그들의 목숨을 걸고 끝까지 그 로마 교황권이 추격하고 목숨을 빼앗아 갔지만 그들은 하나님의 말씀, 하나님의 살아있는 이 성경을 준수하고 그대로 살고자 험준한 이 알프스 골짜기를 피난처로 삼게 됩니다. 그리고 왈덴스인들의 놀라운 특징이 있었는데 그것은 헌신과 수고가 몸에 배인 전도자의 삶을 살았다는 것입니다. 종교개혁의 샛별이라 불리우는 존 위클리프, 우리 교수님, 우리 학장님보다 120년 전이나 앞선 그들의 희생은 시대마다 하나님의 복음을 수호한 하나님의 남은 무리임을 확고히 보여주었습니다. 열왕기상 19장 18절의 말씀에 그러나 내가 이스라엘 가운데에 7,000명을 남기리니 다 바알에게 무릎을 꿇지 아니하고 다 바알에게 입맞추지 아니한 자니라 라는 말씀이 있습니다. 하나님 편에 자신만 남았다고 불평하던 엘리야에게 하나님께서는 바울에게 무릎 꿇지 않은 7,000명이 있다고 말씀을 해 주십니다. 이 사실은 대쟁투 61페이지를 잘 대변해 주고 있습니다. 대쟁투 61페이지 어느 시대든지 하나님의 증인들 곧 그리스도께서 하나님과 사람 사이에 유일한 중보자이심을 확실히 믿고 성경을 인생의 유일한 지침으로 삼고 참 안식일을 거룩히 구별하여 지키는 증인들이 있었다. 세상이 그들에게 얼마만큼의 은혜를 입었는지에 대하여 후세의 사람들은 결코 알지 못할 것이다. 많은 이들이 대쟁투에 기록된 왈덴스인들이 안식일 준수자였는가? 라는 질문에 별다른 증거를 찾지 못해 실망한 자들이 꽤 있었습니다. 그런데 놀라운 사실은 안식일을 준수하는 왈덴스인들은 교황의 박해 기간 동안 보헤미아와 모라비아 지역으로 도피했고 그 지역에 광범위하게 흩어집니다. 사도행전에 스데반 집사님이 순교를 당하시자 참 기독교인, 참 그리스도인들은 그들이
삽시간에 흩어져서 어찌 보면 박해자들 입장에서는 한 사람을 쳐 죽이면 끝날 줄 아는 이 소요를 사람들은 하늘이 열리니 둘둘 셋셋 그리고 내 홀로 눈에 삽시간에 하나님 우편에 흩어져서 서신 인자가 보이노라. 복음의 전달자가 된 것처럼 waldensi인들이 교황의 박해를 피하여 샅샅이 흩어져 버립니다. 그래서 15세기에 출판된 문서에서 교회 역사가 요한 델링거는 보헤미아의 waldensi인들이 주의 날 외에 동정녀 마리아와 사도들의 추기를 경축하지 않는다. 적지 않은 무리가 유대인들처럼 제7일 안식일에 준수한다고 그의 서적에서 보고하고 있습니다. 잠시 waldensi인들에 관한 영상을 보시겠습니다. Whilst the Celtic Church was maintaining the pure apostolic faith in the British Isles and evangelizing there as well, the Waldensians were doing the same here in northern Italy. The word Waldensian means people of the valleys. Originally though, in Italian, it was Valenses with a V. It was translated into the French as Vaudois. But in the 12th century, the V changed to a W and one of the L's became a D, from where we get the name Waldensian today. The Waldensians did not see themselves as reformers. They did not see themselves as needing to separate from Rome, for they said, we have never belonged to it. They said they are part of the apostolic faith and could trace their origins all the way back to the early centuries. In fact, when we look at the history of the Waldensians over several hundred years, if not millennia, we can see that they were around in the very early centuries, in the 4th century with Vigilantes. We can see them in the 7th, the 8th, the 9th century. Some people say that the first Waldensian was Peter Waldo in the 12th century, but this is not really accurate. Whilst it is true that Peter Waldo was a merchantman from Lyon, he did sell all of his goods and commit his life to the preaching of the gospel. He was not the first Waldensian, and their roots trace back much before him. In fact, one of the early names for the Waldensians was actually the word Insabati, showing clearly that the Waldensians were Sabbath keepers, as they were named after the very day upon which they worshipped. As the Waldensians were coming up in the early centuries, and the Roman Catholic Church was forming as well, both of them saw the heathens around them as a mission field. But whilst the Roman Catholic Church used the power of the law and the sword and political alliances to win people over, the Waldensians put their faith in the strength of God's word. When you gaze on the magnificent mountains that surround us, you cannot but admit that God provided a safe retreat for his people. To the Waldensians was given the task of passing the light on to the Protestants of modern time and penetrating the darkness with true Bible doctrine. Indeed, they maintained longer than any group in the struggle to preserve the Bible and primitive Christianity. In upcoming episodes, we're going to see the caves in which they hid and where they met for worship. We're going to see the places where they trained their young people in how to study the Bible and in how to be missionaries. We're also going to climb mountains and see the cliffs over which the Waldensians were hurled to their death in times of persecution. waldensi인들이 활동하던 시대의 어간에 있었던 이 로마 교황권과 대립하던 이야기들을 좀 잠시 나누겠습니다. 이 로만 카톨릭은 세례, 또 성만찬, 각종 성사, 견진 성사, 유아 여러 가지 성사가 있죠. 그리고 교황과 마리아 숭배 등으로 천주교회 안에서만 구원받는다고 가르쳤습니다. 그러니까 성경과 모순될 수밖에 없었던 것이죠. 그래서 성경을 금서로 지정하고 불태우고
성경이 자국어로 번역되는 것을 필사적으로 저지합니다. 그리고 자신들에게 유리하게 변조된 성경을 보급까지 합니다. 이런 가운데 서기 4에서 5세기경에 회개와 믿음을 구원의 요소로 여기고 성직자 중심이 아닌 회중 중심의 교회를 이끌고 성경대로 믿는 도나티스트라는 무리가 있었습니다. 이 도나티스트는 로마 교황권, 로만 카톨릭이 시행하는 세례는 유효하지 않다고 주장했습니다. 그리고 교회에서 성경적 방법에 따라 다시 침례를 준다 하여서 다시 침례를 주는 자들이라는 의미의 재침례교도라고 불립니다. 아나바프티스트라는 것이죠. 그리고 성경대로 믿었던 또 다른 그룹은 6세기 이 로마 제국 동부 알베니아 지방에서 활동한 바울파 교회입니다. 이 지도자가 이 콘스탄티누스 실바누스라는 사람이었고, 이 바울 서신 14권을 굉장히 소중히 여겨서 그들의 무리 이름을 바울파라는 것입니다. 그들은 카톨릭의 교권을 거부했고, 세례가 아니라 성경적 방법인 침례를 시행했고, 교회 안에 인간 지도자 자체를 거부하고 오직 예수님을 교회의 머리로 인정한 사람들이 6세기에 활동했던 바울파 교회입니다. 그리고 바울파 이 교회는 서기 845년 이 교황권으로부터 모든 박해를 받아 재산을 몰수되었고 잔혹한 방법으로 살해가 됩니다. 지도자 콘스탄티누스는 690년에 이미 돌에 맞아 순교했고, 그런데 그 남은 사람들이 유럽 각 나라로 피하여 갔고 거기서 복음을 전파합니다. 그리고 이어지는 성경들을 믿는 사람들이 바로 오늘 살피고 있는 walden스파입니다. walden스인들의 특징 그 첫 번째, 그들은 성경의 백성이었습니다. 대쟁투 70페이지입니다. walden스인들은 유럽의 여러 백성들 중에서 최초로 성경을 번역한 사람들 중에 하나였다. 그들은 종교개혁이 일어나기 수백 년 전에 벌써 자국어로 필요한 성경을 가지고 있었으므로 더욱 증오와 박해의 표적이 되었다. 그들은 여러 해 동안 수고하여 필기한 성경 사본을 가지고 다니면서 기회가 있는 대로 의심을 받지 않을 만큼 주의하면서 진리를 갈망하는 자로 인정되는 사람들에게 그 어떤 부분을 보여주었다. walden스인들의 특징 두 번째, 그것은 그들은 늘 감사하며 사는 인생이었다는 것입니다. 대쟁투 66페이지입니다. 그들은 고생스러운 그들의 운명에 대하여 불평하지 않았고 궁벽한 산중에 외로이 있으면서도 결코 외롭지 않았다. 그들은 사람들의 분노와 강포를 피할 수 있는 한 피난처를 주신 하나님께 감사하였다. 그들은 하나님께 자유롭게 경배할 수 있는 것을 기뻐하였다. 때때로 원수들의 추격을 받았지만 험준한 그 산들이 견고한 산성이 되었다. 그들은 높은 절벽 위에서 하나님을 찬양하는 노래를 불렀으나 로마의 군대들은 그들의 감사의 찬미를 침묵시킬 수 없었다. 그렇습니다. 다니엘 6장에 홀로 사자굴에 있었던 다니엘이 외롭지 않았던 것은 하나님께서 그 가운데 천사들을 봉하사 사자 입을 막으셨고 밤새 눈동자같이 그를 지키셨기 때문입니다. 때때로 홀로 신앙하는 것이, 거대한 파도와 세상 조류 앞에 신앙하는 것이 때론 무기력하게 보일지도 모르겠습니다. 그러나 오늘 말씀 그대로 사람들의 분노와 강포를 피할 수 있는 피난처를 주신 하나님을 찬양하는 저와 여러분이 되시기를 기도합니다. 그리고 walden스인들의 특징 세 번째, 그것은 자녀들에게 성경에 입각한 믿음의 유산을 물려주었다는 것입니다. 대쟁투 67페이지입니다.
젊은이들은 어릴 때부터 성경으로 교훈을 받고 하나님의 율법의 명령을 신성하게 여기도록 교육을 받았다. 어린아이들은 온갖 은총과 모든 안위가 다 하나님께로부터 오는 것임을 믿고 감사하는 마음으로 그분을 바라보도록 가르침을 받았다. 그러니까 소시적 어린아이부터 우리가 지금 하고 있는 패스파인더 여러 가지 사업이 있지 않습니까? 그런데 무엇보다도 우리가 가장 집중해야 할 그 사업은 어린아이 시절에 있는 성경학교와 성경을 가르치는 그런 순간이라는 것이죠. 학계의 통계에 의하면 12세 이전에 자극받는 것을 끝까지 유지하기가 쉽다라는 것을 적용해서 12살까지 이 후두엽, 뒤에 이 뇌에서 후두엽이 시각을 처리할 때 아이들이 보고 듣고 배우는 것, 체험하는 것이 평생의 이 선생이 된다는 것이죠. 그렇다면 12세 이전에 하나님께서 우리 아이들에게 주시고자 하는 말씀을 잘 전달하고 양육하고 입히고 먹히면 그 아이들이 장차 또 우리 재림교회에 그리고 제2의 왈덴스파가 될 수 있는 것이죠. 왜요? 모든 안위가 하나님께로부터 오는 것임을 믿고 감사하는 마음으로 그분을 바라보도록 가르침을 받았기 때문입니다. 오직 성경의 판단 기준이라고 주장했던 이 왈덴스 교도들을 교황권은 목매달아 죽이고 배를 가른 채 죽이고 물에 빠뜨려 죽이고 말에 사지가 묶여 사지가 찢어 죽이고 매맞아 죽이고 칼로 죽이고 개밥이 되거나 화형을 당했고 심지어 십자가에 거꾸로 매달려 죽임을 당합니다. 그러나 죽더라도 결코 타협하지 않았던 그들의 신앙이 오늘 여기까지 우리에게 이어져 온 아름다운 믿음의 유산이 우리에게 있습니다. 우리 성도님 여러분, 하나님의 은혜에 감사하며 한 주도 승리하시는 저와 여러분이 되시길 바라면서 말씀을 마치겠습니다.